بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحكو tilmaamaya isagoo sifaadka dadka alle jecel yahay ee muuminiinta dhabtaa ka warramaya. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آيات كان إلهي سبحانه وتعالى وحاو كسفين يا أدومها الرحمن ونسبة التشريف إلهي أدومه يسون نسبيي. عباد الرحمن من العبد إني كتمي أو من عابد إني كتمي لبدك لك كينبا واسكمد. أدومها إلهي سبحانه وتعالى الرب عابده الرحمن كلو سفيي لو تيريي وحصفته ذا كواد إلهي كتلمامي الذين يمشون على الأرض هونا وكوردلك الصعدة سدقن الصعدة قفك مشيديسو أما صعد كيسوح كترجما عما في ضميري. قفك متواضع عقابه صعدة قفك إسلوي نسيبه صعدة مشيدو صعدك وحي كترجم تابالا هذا قفك إيا رقمديس أما أخلاقياتكيس في نفسه دولك مركو صعدة قف إسلوين ماها يعرف قدر نفسه كوي هيبو قرنيا إنه مخلوق من بني آدم نطفة مهينة لغا أبوري ما آل كيسونا قيري يعيد ونغن دونه إنه يهيبو قرنيا، ولذلك لا يتكبر، يعرف نفسه. ومر لبات يعرف خالقه ربي يجيبو قرنيا عظمة ديسة يوين ديسة دبتنا هو يسردو اللقايا يسردو اللقا سوحو كانيين وعابده وسجوده. إلهي مركا وحكو تلماما يا مخلوقنا كما كبران خالقا أكتيسنا ما كبران لبدا الصفات مدنا ملها با إلهي تلماما سبحانه وتعالى. ولذلك با إلهي سبحانه وتعالى وحامانا يا آخرك واللي بينينيين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تاسوا دارت آخرة با إلهي إليه دارت آخرة وحلوغو طلق لي با إلهي إليه للذين لا يريدون علوا في الأرض كوان دولك كوركيس اسكو كبرينين اسكو أوينين فسادنا الربين با إلهي سبحانه وتعالى. أما دادك دولك كوركيس كو كبراه وأهل النار إلهي وحليه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. دولك كورس عني با إلهي إليه أدقو مرحا كان هو كبر سن وهي دولك نتشيحي ميسيد با إلهي بورانا قادي ميسيد مهما أتسقاط قادو إسوا وينيسيد دولك أنا وحبيه لكري ميسيد با رب إليه سبحانه وتعالى. qof kasta oo isla weyn ama jidhkaa dhismay oo isla kibirsanyay ama waxoogaa aqoon u barto oo isla kibirsanyay ama in hantiya adduun u helo oo isla kibirsanyay ama waxoogaa waa qurux bato oo isla kibirsay ayan kaanat waxa inuu kibro ku kalifay ha noqotee waxa rabbi ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala dadka kibirsan waxa ilaahay leeyahay dhulka aayar socda لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لقمان نوح لها ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ضدك مركاد لها ليس اسمرورين بالي ولا تسعر خدك هذا اسكوي نسين يكسي شيء سنية الله هدلي قول كراها صعن بالي هذا كبر سن إن الله لا يحب كل مختال فخور. ويل كسيرا ولا تليني وحكولي سببت أن سيدان كولا يوامحي إلهي ما جعل مختالك يا فخورك. المختال والخيلاء انت بدن في الأفعال بكدعة من جر ثوبه خيلاء
يعني iswaaweynida ficilka ku dhacda inta badan ayaa lagu tilmaamaa qofka sameeya mukhtaal ta aqwaasha ka dhacdee faanka ku saabsana fakhri baa la yidhahaa fakhuur faan ilaahay ma jecla buu yidhi ka iswaaweyneeye faanka badan leh rabbi ma jecla subxaanahu wa tacaala waa sifadow nebi moxamed leeya calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu اljannata man kaana fii qalbihi midqaalu daratin min kibar jannada ma galo qofka qalbigiisa in darro leeg dhuuri casa leeg waxa u yar leegoo kibiri uu ku jiro janno ma galo saxaabadii way yaabeenoo waxay idhaahdeen nin baa wuxuu ku yidhi ina arajula yuxibu an yakuuna hawbuhu xasan qofku wuxuu jecel yahay maradiisu inay qurux badan tahay wa nacluhu xasan kabihiisuna qurux badan yihi dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha jamiilun yuxibu اljamaal ilaahay subxaanaه wa tacaala waa qurux badan yahay jamaalka quruxdana waa jecel yahay ee kibirka aan sheegayaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laba sifo oo tawaaduca cagsigoodiya buu ku sheegay batru اlxaq waa xaq oo la diido xaq oo qofku ka santaago waa kibirka ugu weyn idan tawaaduca ugu weyni waa maxay waa xaqoo qofku uu isu dhuldhigo oo uu dulloobo oo uu aqbaloo raaco waa aslu tawaaduc halkaasuu ka bilaabma ka labaadna buu nebigu yidhi waqamti innaas dadkoo la yaso oo layska weyneeyo tawaaduca qaybtiisii kalena waxay ahayd markaa dadkoo aan layska weynayna laysu dhuldhigo tawaaducu sidiisuba waa qofka oo aan isla weyni muujinin walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam xaqa oo la diido iyo dadkoo layska weyneeyo kibir ku sifeeyey cagsigiisuna markaa waa maxay waa tawaaduci xaqoo la aqbalo min ayi jihaduu doonaha ka yimaado iyo dadkoo aan layska weynaynin ayuha alaxiba markaa tawaaducu wuxuu keensanayaa laba shay ilaahay inaynu u tawaaducno oo isu dhuldhigno oo waxyigiisa aqballo aynan aaraa iyo afkaar ka horgeynin iyo khalqiga inaynan ku kibrin ee si fiican ula dhaqanno mid yar iyo mid weyn mid wax garanaya mid aan wax garanaynin waxoogaaga insaanku uu helo ee uu kayrkii kaga roonaadana inaanay kibir ku kordhinin yacni nicmada ilaahay shukuraa laga qaadaa dhaqanka muslimka waa kaa laakiin kibir lagama qaado ilaahay hadduu wax dheeraada adiga ku siiyey aqoon ha noqoto xoola ha noqoto masab ha noqoto waxay doonta ha noqoto waa inaad u fahamtaa inay tahay inaad shukriga badsato amase waa inaad u fahamtaa qadiyadda labaad oo ah in su-aashu adiga aakhira kugu badatay waayo ka xoolaha le iyo kaan xoolaha lahayn maxaa u dhexeeya aakhirada 500 sannadood bay kala dambeeyaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idan kahratu las'ila ardayga haddii hal xaashiyo imtixaana lagu siiyo haddii 20 xaashiyood lagu dhibo 20 haddaad faraxda ka war yacni ka xaashida la siiyey ka 20ka la siiyey waa as'ila as'ila badani wax lagu farxa maaha walidaalika inaad tawaaducdo haddaad xoola haysato haddaad aqoon leedahay haddaad magac leedahay haddaad maamuus leedahay haddaad aftahantay wax kasta ahaw khalqiga ilaahay agtoodana mutawaadic ka noqo ilaahay agtiisa iyo kitaabkiisana tawaaduc la kaalay صلى الله على نبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين